पंजाब दे नाल ऑक्सीजन ते वैक्सीन नूं लैके मोदी जी दा इन्ना वितकरा क्यों है? प्राइम टाइम दे विच इस ते चर्चा करांगे। सत श्री अकाल जी, दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम शुरू करन तो पहला कल दी प्राइम टाइम लोक राय दा आपां नतीजा देख लैने आ। कल दी लोक राय सी कि कोविड दौरान दवाइयां दी काला बाजारी तो नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देशवासियों की नैतिकता दा पतन हो गया। कि तुसी भी इन्हां लोकां दे लई यही कहंदे हो? तां साडे 100% दर्शकों ने हाँ दे विच उत्तर दिता है। सारे सहमत ने हाईकोर्ट दे इस बयान दे नाल। अज दी लोक राय है कि कल नूं पंजाब दे विच किसानां ने दुकानदारां दे हक च पंजाब दा लॉकडाउन तोड़न दा ऐलान कीता है। कैप्टन ने पुलिस नूं कह दिता है कि किसानां दी एंटी लॉकडाउन एजिटेशन कामयाब ना होण दिओ। तुसीं किस हक विचों? लॉकडाउन खत्म करन दे हक दे विचों जां फिर लॉकडाउन लगे रहण दे हक दे विच? क्योंकि पंजाब दे विच इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुक्या है। जे तुसी हक दे विच हो लॉकडाउन लगे रहण दे तां हाँ जां यस दे विच उत्तर दिओ। जे तुसी लॉकडाउन तोड़न दे हक दे विचों तां तुसी ना जां नो दे विच उत्तर दिओ ते अपनी राय जरूर दिओ। पंजाब, भारत अते दुनिया भर दीआं कुछ हैडलाइनस ते आपां पहला नज़र मार लैने आ प्राइम टाइम दे विच। पंजाब च अज शाम 6 बजे तो वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। सोमवार सवेरे 5 बजे तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा। कैप्टन ने सारे जिलों के डीसीस नूं अधिकार दे दिते ने कि जे तुहानूं लगदा है तुहाडे जिले दे विच सख्ती करन दी लोड़ है तां तुसीं अपने जिले दे विच नवें ते सख्त हुकम लागू कर सकदे हो, पर लागू होए हुकमां नूं तुसीं हटा नहीं सकदे। कैप्टन ने किसानां वल्लों कल नूं लॉकडाउन तोड़न दी चेतावनी तो बाद पुलिस नूं कह दिता है कि किसान अजिहा करन दे विच कामयाब ना हो सकण, इह सुनिश्चित बनाओ। किसान जथेबंदियां सरकार नूं सिखा नहीं सकदियां, इह भी कैप्टन ने किसान जथेबंदियां नूं सुनेहा भेज दिता है। कैप्टन ने बठिंडा दे सिविल हस्पताल दे विच कैंसर मरीजां दा इलाज बंद ना करन दे सख्ती नाल हुकम दिते ने। बलबीर सिद्धू ते ओपी सोनी मंत्रियां नूं कहा कि कैंसर मरीजां दी कीमोथैरेपी ना रुके, इह सुनिश्चित बनाओ। पंजाब दे कोल टीका ते ऑक्सीजन खत्म है। सूबे दे विच कई वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिते गए ने। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सानू खास जानकारी दी है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट दे विच भी खुलासा किया कि साडे कोल 18 तो 45 साल दे वर्ग लई एक भी कोविड दा टीका नहीं है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुण शाम हुंदे हुंदे कह दिता है कि सोमवार तो 18 तो 44 साल तक दे लोकां दे टीकाकरण दी तैयारी कर लो। 1 लाख टीके पहुंचण वाले ने। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार नूं चेतावनी दी है कि सानू सख्त राह अपनाउण ते मजबूर ना करो। दिल्ली नूं जिन्नी ऑक्सीजन चाहिदी है रोजाना दिंदे रहो। चंडीगढ़ दे विच सारे विद्यक अदारे 31 मई तक बंद करन दा ऐलान कर दिता है। स्कूलों दे विच 10 मई तो गर्मियां दी छुट्टियां दा भी ऐलान कर दिता है, जिहड़ियां जून तक जारी रहणगीਆਂ। चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन दा भी ऐलान कर दिता है। कई छूटां भी दित्तियां गईयां ने। हुशियारपुर दे विच डीसी ने स्कूल कॉलेज ते होर विद्यक अदारे अगले हुक्मां तक बंद करन दे हुक्म दे दिते ने। हाईकोर्ट दे विच एक पटीशन पहुंची है जिस दे विच मंग कीती है कि 10वीं ते 12वीं दी प्रीख्या देण वाले विद्यार्थियों दा कोविड दा टीका लाजमी कीता जावे। घट स्टाफ वाले स्कूलों के विच सारे अध्यापक आउंदे रहणगे। कोरोना वायरस के मामलों च वाधे कारण रेलवे ने कई रेल गड्डियां रद्द कर दित्तियां ने। आस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नागरिकों की भारत तो वापसी ते लाई पाबंदी नूं हटा दिता है। 15 मई तो भारत विच फसे हुए आस्ट्रेलियंस वापस जा सकणगे। सिंगापुर दे विच मास्क ना लाउण वाली पंजाबण नूं कैद ते जुर्माना लाया गया है। अमरीका ने भारत नूं मुड़ लॉकडाउन लाउण दी सलाह दी है। भारत ने मान लिया आखिरकार कि वधदी जा रही दूसरी लहर के पिछे स्थानक म्यूटेंट का हाथ है, बरतानिया म्यूटेंट नहीं है। बठिंडा दे विच सोमवार तो शुक्रवार तक सारियां दुकानां 10 बजे तो दोपहरे 3 बजे तक खुलणगीਆਂ। अमृतसर दे विच बदाम दी फैक्टरी दे विच भयानक अग लगी है। काफी माली नुकसान होया, जानी नुकसान तो बचा रहा है। पेट्रोल अज फिर 29 पैसे ते डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर दे विच पेट्रोल 102 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर ते पहुंच गया। पिछले दिनी तिहाड़ जेल चों बाहर आउण वाले दीप सिद्धू ने अपना साथ देण वाले सारे लोकां दा धन्नवाद कीता है। स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वजों सौं चुक ली है। पहले दिन ही कई वादे पूरे कर दिते। पुडुचेरी दे विच भी रंगासामी ने सूबे के मुख्यमंत्री वजों चौथी बारी सौं चुक ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया तो सोरेन ने ट्वीट किया कि मोदी ने सिर्फ अपने मन की बात की। चंगा हुंदा जे काम दी गल करदे ते काम दी गल सुन भी लैंदे। ममता बनर्जी ने मोदी नूं चिट्ठी लिख के कहा कि पश्चिमी बंगाल की ऑक्सीजन किते होर जा रही है। विधान सभा चोणां दे विच पार्टी की माड़ी हालत तो
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ AK-47 ਵਾਂਗ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ 70 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ 70 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ 75,000। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 4,30,000 ਟੀਕਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 10,000 ਚਾਹੀਦਾ 5,000 ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 15 ਚਾਹੀਦਾ 5,000 ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ। 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਦਿਨ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ? 1 ਲੱਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ 4,30,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ?
ਉਹ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਸਹਾਰਾ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4,30,000 ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 7 ਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਮ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਛੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਕੰਸਰਨ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੜੀਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ 195 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਲਾਟ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 809 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ BEL ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ MPs ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 195 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲ 120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ MPs ਨੇ ਆਪਣਾ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 650 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 50,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 2200 ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਸਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। PGI ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਕਾਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 7000 ਟਨ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ 95 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 90 ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਸ਼ਰਨ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰੀ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪੜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। 85% ਲੋਕ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 85 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 100 ਚੋਂ ਇਹ 85 ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ 10 ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨੇਕ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਜੇ 5% ਨੂੰ ਵੀ ICU ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਪੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਧੀਆ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਚੌਲ ਮੁਫਤ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੀਏ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦਾ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਰਸੀਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਵਧਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਰਨ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਹਿਰੀ ਵਾਇਰਸ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ 6 ਜਣੇ ਸਨ, 6 ਦੇ 6 ਜਣੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਹਨਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਣਖ ਜਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ 6 ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਜ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।